ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास पर रचित श्रीमद् भागवत महापुराणर द्वितीय स्कंधर आज आम दशम अध्याय श्रवण करिबा। एही अध्याय रे भागवतर 10 लक्षण कथा वर्णना करा जायछि। एहार प्रथम भाग रे पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग रे एहार व्याख्या श्रवण करिबा। तबे आसंतु आरंभ करिबा। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं दैप्यायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासतम्। दशम स्कंध। परीक्षा प्रश्नर उत्तर आरंभ करी मुनिवर, श्री भागवतर लक्षण दशमे करन्ति वर्णनम्। श्री शुक उवाच। शुक हन्ति राय शुण, ए भागवतर लक्षण 10 प्रकारे भाव चिंती, पुराण पुरुषे बोलंती। ताहा कहिबा एके एके प्रस्तावे तोहर सम्मुखे। सर्ग विसर्ग जेबास्थान पोषण उति परिमाण, जेमन अंतर ईश कथा निरोध मुक्तिर व्यवस्था। आश्रय मिशी 10 गुण, ए भागवतर लक्षण 10 विशुद्ध अर्थे रहे। नवल क्षण जेबा होई, वेद विचारी महाजने तत्व कहन्ति अनुमाने। अर्थात उपरोक्त स्वर्ग आदि 10 लक्षण, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनंतर ईश कथा निरोध मुक्ति और आश्रय मध्यरु 10म लक्षण आश्रय को यथार्थ रूपे निरूपण करिया पई महात्मा माने केउठी वेद द्वारा, केउठी तात्पर्य द्वारा, आउ केउठी अनुभव द्वारा अन्य 9टी विषय लक्षण को सरल रीति वर्णना करिसंती। 10 इंद्रिय पंचमात्र, महत तुले पंचभूत। ताहांक जन्म सर्ग कही, गुण वै सम्युएते होई। विराट पुरुषर देहे, ब्रह्मास अर्जना जेते होई। पौरुष चराचर जेते, विसर्ग बोलंती टिएते। विष्णु जय स्थिति नाम, भक्तानुग्रह जे पोषण। मनंत रजे मनुधर्म, कर्म वासना उति नाम। विष्णु अवतार चरित, तार भक्तक जे उकत। ईश्वर कथा अनुवादे, उत्तम पुरुषंक मध्ये। ईशानु कथा एहा कही, अपरे शुण मन देई। संहरी आत्मा रसकति, जलेश यन जोगपति। निरोध बोली तार नाम, निज स्वभावे पुण्य काम। मुक्ति स्वरूपे व्यवस्थिति, जहिन घटे पुनर्गति। आभास निरोध ए दुई, जाठारु प्रकाश हुई। आश्रय नाम से बोलाई, परम ब्रह्म जाकु कही। से परमात्मा नरहरि, अशेष घटे अछि पुरी। तारस कासु जीव एक, तेणु बोलाई आध्यात्मिक।
ସେ ଅଧି ଦେବତା ବୋଲାଇ ଅଧିଭୂତଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେହି ଯେବେନି ବିଚ୍ଛେଦ କରଇ ତାହାକୁ ଅଧିଭୂତ କହି ଅଭାବେ ଏକ ଏକତର ଯଦି ନ ଲକ୍ଷେ ପରସ୍ପର ତେବେ ଏ ନୁହ ଇ ସଂସାର ଯେମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ଦିନକର ତୃତୀୟ ସାକ୍ଷୀ ରୂପ ହୋଇ ଯେ ଦେଖେ ପରମାତ୍ମା ସେହି ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ସେ ହୋଇ ତାର ଆଶ୍ରୟ ଅଟେ ସେହି ସର୍ବ ଆଶ୍ରୟ ତାର ନାମ ପରମ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ସେ ଯେଉଁ କାଳେ ଅଣ୍ଡଭେଦୀ ବାହାର ହେଲା ଗୁଣ ନିଧି ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ ଇଚ୍ଛା କରି ସ୍ୱଭାବେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ମାୟାଧର ବଞ୍ଚିଲା ସହସ୍ର ବତ୍ସର ଜଳର ନାର ବୋଲି ନାମ ତେଣୁ ତା ନାମ ନାରାୟଣ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ କର୍ମକାଳ ସ୍ୱଭାବେ ଜୀବ ଏକ ମେଳ ଯା ଅନୁଗ୍ରହେ ଉପଜନ୍ତି ଯାର ନିଗ୍ରହେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଯୋଗ ମାୟା ବେଳେ ଉଠି କଳ୍ପିଲା ଯେଣୁ ନାନା ସୃଷ୍ଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ତା ଶରୀର ସର୍ଜିଲା ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରକାର ଆଧିଦୈବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବର ଆଧି ଭୌତିକ ଶୁଣ ପୌରୁଷ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ଯଥା ତ୍ରିବିଧ ଭେଦ ହେଲେ ଅନ୍ତଃଶରୀର ଆକାଶରୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଚେଷ୍ଟାରୁ ସ୍ୱଭାବେ ଓଜସଃ ବଳ ଜାତ ହୋଇଲେ ଅନର୍ଗଳ ଓଜସଃ ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ ମନୋବଳ ଓ ଶାରୀରିକ ବଳ ଏ ତିନି ଭାବୁ ପ୍ରାଣଜାତ ଦଶ ପ୍ରାଣଙ୍କ ମୂଳନାଥ ତାହାର ବଳେ ପ୍ରାଣ ବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ସକଳ ଚଳନ୍ତି ତାର ଅନୁପଥେ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଯାହାକୁ ଯେହ୍ନେ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେବକେ ପଥ ଅନୁସରି ମୂଳକ ମଳୁ ଏହି ମତେ ସଞ୍ଚରୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ପଥେ ପ୍ରାଣର ଆତଜାତ ଶ୍ରମେ ଉପୁଜେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ସମେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ମାର୍ଗ ମୁଖ ତେଣୁ ସୃଜିଲା ଅଗ୍ରିମୁଖ ମୁଖର ମୂଳେ ତାଳୁ ଜାତ ତା ସଙ୍ଗେ ରସନା ସମ୍ଭୂତ ତାର ସଂଯୋଗେ ନାନା ରସେ ବସନ୍ତି ବରୁଣ ବିଶ୍ୱାସେ ଶବଦ ଅର୍ଥେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରେ ଅଗ୍ନିଦେବତା ବାକ୍ୟ ଧରି ସୁଚିର କାଳ ଥାଇ ଜଳେ ନାସାବି ବର ବାୟୁ ବଳେ ସୁଚିର କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଘ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ ଉପୁଜିଲେ ତକ୍ଷଣେ ଗନ୍ଧ ବହ ତୁଲେ ଆତ୍ମାର ଦେଖି ଅନ୍ଧକାର ବ୍ରହ୍ମାଶ୍ରୁ ଜିଲା ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱାର ଜ୍ୟୋତିଷ ଜିଲା ତାର କ୍ଷଣେ ରୂପଗ୍ରହଣ ଇଚ୍ଛି ମନେ ବେଦପୁରୁଷଙ୍କ ବଚନେ ବିଧାତା ବେଦ ଅନୁମାନେ ଶୁଣିବା ଅର୍ଥେ ନାନା ସ୍ୱନ ନିର୍ମଳେ ପ୍ରକାଶିଲା କର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଦେବତାଙ୍କର କ୍ଷଣେ ପ୍ରକାଶେ ଯେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣେ ବସ୍ତୁର କୋମଳ କଠିନ ଲଘୁ କି ଅବା ଗୁରୁ ଗୁଣ ଶୀତଳ ଉଷ୍ମ ଜେନେ ଜାଣି ପବନ ଯୋଗେ ପରିମାଣି ସେ ଚର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରି ଗୁଣେ ଭଜି ଉପରେ ବହେ ରୋମରାଜି ଅଶେଷ କର୍ମ କରିବାରେ ପ୍ରକାଶ ହୃଦୟ ଉପରେ ବାମଦ କିଣ ବେନିକର ଜହିଁର କ୍ଷକ ସୁନାଶୀର ଦାନ କର୍ମ ଆଦି ଅର୍ଥେଶ ଅର୍ଜିଲା ବେଦବାଦୀ ଜୀବର ଗତାଗତେ ପୁଣ
विधाता सर्जिला चरण सेवाम दक्षिण पदर रक्षक हेले यज्ञेश्वर समस्त हव्य कव्य विधि चरण जुग बळे साधि बेनिच रण मूल देशे आनंदे शिष्ण परकाशे संतान उत्पत्ति कारणे रक्षक प्रजापति गणे उभय आनंदर द्वार संभोग नर नारींकर प्रकाशे गुह्य अधस्थाने धातुंक मल उत्सृजने मित्रदे भतार विषय उभय उत्सर्ग आश्रय देहरु देहांतर गति इच्छारु नाभि उत्पत्ति नाभिरे प्राण जे अपान विजोगे हुओ इमरण अर्णभो जन पान सधे नाड़ीसु जिला कुखी मधे नाड़ीरे नदी तृष्णा बसे नाड़ीरे नदी तृषा बसे अंतरेश मुद्र रहे ग्रासे उभय निमित ए दुई जे तुष्टि पुष्टि नाम बही आत्मा याकु चिंता करी सत्वे हृदय रूप धरी कामस अंकल्प चंद्रमन हृदय एहांकर स्थान हृदय आवरिबा आसे अस्थिस अर्जिला पृष्ठदेशे अस्थि भितरे मजा कला उपरे मेद भिआइला तार उपरे मांस धरी रुधिर आवरण करी तार उपरे त्वक चर्म मजार मध्ये रहे व्योम चर्म त्वक चर्म अर्थात उपरिस्थ सूक्ष्म चर्म ओ अंतस्थ स्थूल चर्म एमंते करी सप्त धातु से भूमि जल तेज हेतु आकाश जल वायु घेनी प्राणर हेतु एहि तीनि बास्तरी सहस्र जे नाड़ी हृदक मल मध्य बेढ़ी प्राणर होई तांक मध्य अंतरे रस मूल भेदे जे गुणात्मक इंद्रिगण भूतादि प्रभव जे गुण कल्पित अहंकारे पूर्ण सर्वविकार आत्मा मन बुद्धि ज्ञान स्वरूपिणी जेणे संसार मायाजिणी अवनी उदक अनल पवन आकाश मंडल ए पंच भूत कलेबर विष्णुर भजन मंदिर एमंते कहिली मु तोते विष्णुर स्थूल रूप जेते ए जीव ब्रह्मांड धारणे बेष्टित अष्ट आवरणे पृथ्वी आदि पंचभूत मन अहंकार महत ए अष्ट गुणे आवरण एमंते ब्रह्मांड घटन ए स्थूल रूप जिताहार एहाऊ परे सूक्ष्मतर से निर्विकार निरंजन अनादि अनादि मध्यम निधन अनादि मध्यम निधन अर्थ आदि अनादि मध्यम निधनर अर्थ आदि मध्य अंतरहित से शून्य मध्य निराकार मनव चन अगोचर ए स्थूल सूक्ष्म रूप धरी खेलई आत्म माया करी पंडिते न देखंती एहा सृष्टि संकल्प विष्णु माया वाच्यवाचक रूप धरी से ब्रह्म रूपी अवतरी से रूप नाम क्रिया धातु अकर्मा हुई कर्म हेतु सर्वस संकल्प क्रिया अर्थे शुणक हिबा आरजेते अंश के भिन्न भिन्न करी से प्रजापति रूप धरी
ମନୁଙ୍କୁ ସର୍ଜିଲା ସେ ହେଳେ ଋଷି ଦେବତା ପିତୃମେଳେ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ବିଦ୍ୟାଧର ଗନ୍ଧର୍ବ ଗୁହ୍ୟକ ଅସୁର କିନ୍ନର ଅପସରାଗଣ ନାଗ କିଂ ପୁରୁଷେ ଯେ ପୁଣ ଯକ୍ଷ ରଗ ମାତୃଗଣ ପିଶାଚ ଭୂତ ପ୍ରେତମାନ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଗଣ ବିନାୟକ ଉନ୍ମାଦ ବେତାଳ ଯେତେକ ଯେଜାତୁ ଧାନ ସରୀସୃପ ଗ୍ରହ ମୃଗାଦି ଖଗରୂପ ବୃକ୍ଷ ପର୍ବତ ପଶୁଗଣ ଏ ରୂପେ କଲେ କସର୍ଜନ ଦ୍ୱିବିଧ ଚତୁର୍ବିଧ ଗଣେ ଜଳେ ବା ତଳେ ବା ଗଗନେ ଚତୁର୍ବିଧ ଅର୍ଥାৎ ଜରାୟୁଜ ଅଣ୍ଡଜ ସ୍ୱେଦଜ ଓ ଉଦ୍ଭିଜ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଚାରୋଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଜରାୟୁଜ ଜରାୟୁରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଜାତ ହୁଏ ଅଣ୍ଡଜ ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଜାତ ହୁଏ ସ୍ୱେଦଜ ସ୍ୱେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଝାଳରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଜ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ। ସମଗ୍ର 84 ଲକ୍ଷ ଜନି ଏହି ଚାରୋଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ମିଶ୍ରକୁ ଶଳ ଅକୁଶଳ ମିଶ୍ରକୁ ଶଳ ଅକୁଶଳ ତିନି ପ୍ରକାରେ କର୍ମଫଳ ତିନି ପ୍ରକାର କର୍ମଫଳ କ'ଣ? କୁଶଳ କର୍ମଫଳ ତାର ଇଷ୍ଟ କର୍ମଫଳ ମନର ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅକୁଶଳ କର୍ମଫଳ କ'ଣ? ଅନିଷ୍ଟ କର୍ମଫଳ ମନର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମିଶ୍ରିତ କର୍ମଫଳ କ'ଣ? ମନର ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଏଟା ହେଲା ତିନିଟା ମଣିଷର କର୍ମଫଳ। ଏତେ ପ୍ରକାରେ କର୍ମଗତି ଆତ୍ମାର ବଳେ ସେ ସର୍ଜନ୍ତି ଗୁଣ ପ୍ରଭେଦେ ତିନି ଲୋକ ଦେବ ଅସୁର ନର ଲୋକ ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ଦେବ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ରଜ ଗୁଣ ବହି ତମଗୁଣରୁ ଅଧଗତି ପାପିଷ୍ଟେ ତହିଁ ବିଶ୍ରାମନ୍ତି ସେ ତିନି ଲୋକେ ତିନି ଗତି ଭାବେ ସୃଜିଲା ପ୍ରଜାପତି ସେ ପୁଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସ୍ୱଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେହି ଏକ ଆରେକ ନ ଗଣିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହି ନ ପାରିଲେ ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ନରହରି ତକ୍ଷଣେ ଧର୍ମ ରୂପ ଧରି ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳିବାର ଅର୍ଥେ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁଗତେ ଏ ତିନି ରୂପେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା ପୋଷଣେ କରି ସ୍ଥାନ ସୁଖ ସମ୍ପଦେ ଦିନ ହରେ ଯେ ବିଧି ସଂସାର ବ୍ୟବହାରୀ ସୃଷ୍ଟିର ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ହରି କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧରି ଆତ୍ମାର କ୍ରୀଡ଼ା ନାଶ କରେ ବାଳକ ଦେଶ ନେବେ ଭାରେ ସର୍ବହ ରହି ଅବସାନେ ଜିମୁତ ଦେଶ ନେ ପବନେ ଏଭାବେ ହରି ଗୁଣ ଯେତେ ସୁରେ ଜାଣିବେ କାହିଁ ଚିତେ କେବଳ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ଶ୍ରୁତି ବଚନେ ତା ପ୍ରମାଣି ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ମ ଆଦି କାଳେ ଯେ କର୍ମ ସାଧେ ଯୋଗ ବଳେ ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମ ଯାର ନାହିଁ ମାୟାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶଇ ଏ ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍ପର ସଂସାର ବିକଳ୍ପ ନାମଟି ଯେ ଆର ଏ ନିତ୍ୟ ସାଧାରଣ ବିଧି ଯେ ପୂର୍ବ କଳ୍ପରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପ୍ରାକୃତ ବୈକୃତ ସଂସାର ମହତ ସ୍ଥାନର ସଞ୍ଚାର ସମସ୍ତ କଳ୍ପରେ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରମ ଏକା ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭେଦ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପ ବା ମହାକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରକୃତିର ମହତ୍ତତ୍ୱ ବା 24 ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ବା ଅବାନ୍ତର କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟି ଯଥାବତ୍ ରହିଥାଏ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦିରେ ବିକାର ଘଟି ନୂତନ ରୂପେ ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବୈକୃତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ
ସଂକ୍ଷେପେ କହିଲୁଇ ତୋତେ ତୁ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମତେ। ଯେ କଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣେ ଯେ ନାମ ଯେ ବା କାଳର ପରିମାଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍ପ ମନନ୍ତର ପଦ୍ମକ ଅଳ୍ପର ଯେ ବିଚାର ଭାବେ କହିବା ବିସ୍ତାରୀଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଶୌନକ ଉବାଚ ହେ ସୁତ କହ ବିଷ୍ଣୁ କଥା ଯେଣେ ଛାଡ଼ିବ ଭବ ବ୍ୟଥା। ପଦ୍ମକ ଅଳ୍ପର କଥା କହ ଯେଣେ ଛାଡ଼ିବ ଭବ ମୋହ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦୁଷ୍ଟବାଣୀ ବିଦୁର ସଭା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି କୁଟୁମ୍ବ ଆଶା ଦୂର କରି ତୀର୍ଥ ସେ ବନ ମନେ ଧରି। ପୃଥିବୀ କଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୁଲି ପର୍ବତ ଘୋର ବନ କୈବଲ୍ୟ ଲାଭେ ଇଚ୍ଛା କଲା ଅନେକ ତୀର୍ଥ ସେ ଭ୍ରମିଲା। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ସଙ୍ଗେ ତାର କାହିଁ ହୋଇଲା ଏକ ସ୍ୱର। ଏକ ସ୍ୱର ମାନେ କଥୋପକଥନ। ବ୍ରହ୍ମସମ୍ବାଦ ବେନିଜନେ କରିବ ଅଞ୍ଚିଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ। ବିଦୁର ପଚାରିଲେ ଯେତେ ମୈତ୍ରେୟ ବୋଧିରେ ଯେ ମନ୍ତେ। ସେ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୟାଗୀ କି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ମିଳିଲା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ତେ। ସୁତ ଉବାଚ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁକଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ। ପୁଛିଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ଚରିତ। ପରୀକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ଚିତ୍ତେ ଘେନି ଯାହା କହିଲେ ଶୁକ ମୁନି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଶୁଣ କହିବା ଭାଗବତେ। ସୁତ ଶୌନକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଅମୃତ ରସମୟ ଗୀତ। ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଦଶ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣनं ନାମ ଦଶମୋଧ୍ୟାୟଃ ସମାପ୍ତୋऽୟଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧଃ। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର ପଦ୍ୟାନ୍ତରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା। ଏବେ ଏହାର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା। ଏଠି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭାଗବତର 10 ଲକ୍ଷଣ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏହି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଯେଉଁ 10ଟି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସର୍ଗ, ବିସର୍ଗ, ସ୍ଥାନ, ପୋଷଣ, ଉକ୍ତି, ମନନ୍ତର, ଈଶାନୁକଥା, ନିରୋଧ, ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ। ଏହି ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଦଶମ ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱଟି ରହିଛି ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମହାତ୍ମାମାନେ କେଉଁଠି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଉଦାହରଣ ଛଳରେ, କେଉଁଠି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଛଳରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 9ଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଆକାଶ ଆଦି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ଶବ୍ଦାଦି ତନ୍ମାତ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ, ଅହଙ୍କାର ଓ ମହତ୍ତତ୍ୱରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଏହାକୁ ସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସର୍ଗ ପରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ହୁଏ। ଏହାକୁ ବିସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବିନାଶ ଅଭିମୁଖୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ନାମ ହେଲା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କୃପା ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି ତାହାର ନାମ ହେଲା ପୋଷଣ। ମନନ୍ତରମାନଙ୍କରେ ଅଧିପତି ଯେଉଁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରଜାପାଳନ ରୂପୀ ଶୁଦ୍ଧକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ସେହି ସତ୍ ଧର୍ମକୁ ମନନ୍ତର ବୋଲାଯାଏ। ଜୀବମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କର୍ମବାସନା ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇଦିଏ ତାହାକୁ ଉକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର କଥା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଓ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ନାନା ଆଖ୍ୟାନଯୁକ୍ତ ଗାଥାକୁ ଈଶ କଥା
କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲାବେଳେ ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ତଥା ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୀନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ନିରୋଧ କୁହାଯାଏ। ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଜୀବ ନିଜଠାରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତାପଣ ଓ ଭୋକ୍ତାପଣ ଆରୋପିତ କରିଥାଏ ତଥା ମାଇକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ସହିତ ଅହଂତ୍ୱ ମମତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଥାଏ, ସେହି ସବୁ ବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ହିଁ ମୁକ୍ତି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଚରାଚର ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପରଂବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଜଗତର ଆଶ୍ରୟ। ତାହାକୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ। ସେହି ପରଂବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ଏହି ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଅନ୍ୟ 9ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ସମଗ୍ର 12ଟି ସ୍କନ୍ଧ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ସରିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ 10ଟି ସ୍କନ୍ଧ ରହିଲା, ତାହିଁରୁ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ସର୍ଗ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ବିସର୍ଗ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ସ୍କାନ, ପଞ୍ଚମ ପୋଷଣ, ଷଷ୍ଠ ଉକ୍ତି, ସପ୍ତମ ମନନ୍ତର, ଅଷ୍ଟମ ଈଶାନ କଥା, ନବମ ନିରୋଧ, ଦଶମ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ। ଏହି 10ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୁଣିବା। ନେତ୍ର ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଭିମାନୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଜୀବ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦିଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ ଏବଂ ନେତ୍ର ଗୋଲକ ଆଦିରେ ସମନ୍ୱିତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେହ ହିଁ ଉକ୍ତ ଦୁଇଟିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିକର ଅଭାବ ଘଟେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଉକ୍ତ ତିନିଟିକୁ ଯେ ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସବୁରି ଅଧିଷ୍ଠାନ ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ଆଉ କେହି ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଆଶ୍ରୟ। ବିରାଟ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭେଦ କରି ପ୍ରକଟିତ ହେବା ପରେ ନିଜେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନଟିଏ ଖୋଜିଲେ। ସ୍ଥାନଟିଏ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ପୁରୁଷ ନିଜ ସଂକଳ୍ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ନର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଳର ନାମ ନାର ହେଲା। ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ନାର। ବିରାଟ ପୁରୁଷ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରରେ ବା ଜଳରେ ଶୟନ କରିବାରୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ନାରାୟଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନାରାୟଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ହିଁ ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ, କର୍ମ, କାଳ, ସ୍ୱଭାବ ଓ ଜୀବ ଏହି 5ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ବା ସତ୍ତାବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ। ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାତ୍ମା ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଏଥର ମୁଁ ଅନେକ ରୂପ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଏହିପରି ଇଚ୍ଛା କରିବା କ୍ଷଣି ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାତା ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆପଣା ମାୟା ବଳରେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିଦୈବ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଓ ଅଧିଭୂତ ନାମକ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି 3 ଭାଗ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ 3 ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ କିପରି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ତାହା ଶୁଣ। ବିରାଟ ପୁରୁଷ ବା ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରସ୍ଥ ଆକାଶରୁ ଓଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ, ଓଜର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ, ସହ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋବଳ ଓ ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ବଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେସବୁର ରାଜା ପ୍ରାଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ସକଳ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ରାଜା। ସେବକମାନେ ଯେପରି ରାଜାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି, ଶରୀରରେ ସେହିପରି ପ୍ରାଣ ସବଳ ସତେଜ ରହିଲେ ହିଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସବଳ ଓ ସତେଜ ରହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ନିସ୍ତେଜ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ସତେଜ ଓ ସବଳ ହେବାରୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମୁଖ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଖରୁ ତାଳୁ, ତାଳୁରୁ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ରସନା ସେସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ବିରାଟ ପୁରୁଷ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ତାହାର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ଅଗ୍ନି ଓ ତାହାର ବିଷୟ ବଚନ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଏହାପରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଜଳରେ ହିଁ ରହିଲେ।
ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପଥ ଆବଶ୍ୟକ ହେବାରୁ ନାସିକା ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ନାକରେ ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାନ କଲା ଏବଂ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦେବତା ଗନ୍ଧ ବହନକାରୀ ବାୟୁଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜ୍ୟୋତି ବା ଆଲୋକ ନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେତେବେଳେ ନେତ୍ର ଛିଦ୍ର, ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ବେଦରୂପ ଋଷିମାନେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ଦିଗମାନେ ତଥା ଶ୍ରୋତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତା ଫଳରେ ଶୁଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ସେ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର କୋମଳତା, କଠିନତା, ଲଘୁତା ବା ହାଲକାପଣ, ଗୁରୁତା ବା ଓଜନିଆପଣ, ଉଷ୍ମତା, ଶୀତଳତା ଆଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚର୍ମ ବା ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାଟିରେ ଯେପରି ଘାସ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜନ୍ମେ, ଚର୍ମରେ ସେହିପରି ଲୋମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଚର୍ମର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ସ୍ପର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ତ୍ୱକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ଫଳରେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହାଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହସ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ହସ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହସ୍ତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ତାହାର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ହେଉଥିବା ଗ୍ରହଣ ରୂପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ତାହାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଭୀଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପାଦରେ ପାଦେନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ସ୍ୱୟଂ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଗଲେ ଏବଂ ପାଦରେ ଚାଲିବା ରୂପ କର୍ମ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଚାଲି ଯଜ୍ଞ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ସନ୍ତାନ, ରତି ଓ ସ୍ୱର୍ଗଭୋଗର କାମନା ଜାତ ହେବାରୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲିଙ୍ଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରଜାପତି ଦେବତା ତଥା ସେହି ଦୁଇଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହୁଥିବା କାମସୁଖ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା। ତାହାଙ୍କର ମଳତ୍ୟାଗର ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ଗୁଦ ବା ମଳଦ୍ୱାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ପାୟୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମିତ୍ର ଦେବତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ସେହି ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଳତ୍ୟାଗ କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଅପାନ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କର ନାଭି ଦ୍ୱାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେଥିରେ ଅପାନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ଓ ଅପାନର ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦର, ଅନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନାଡ଼ି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତାହା ସହିତ ଉଦରର ଦେବତା ସମୁଦ୍ର, ନାଡ଼ୀମାନଙ୍କର ଦେବତା ନଦୀଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ବିଷୟ ତୁଷ୍ଟି ଓ ପୁଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ନିଜର ମାୟା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେଥିରୁ ମନରୂପୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମନରୁ ତାର ଦେବତା ଚନ୍ଦ୍ର ତଥା ବିଷୟ କାମନା ଓ ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୃଥ୍ୱୀ, ଜଳ, ତେଜରୁ ସପ୍ତଧାତୁ ଯଥା ତ୍ୱକ୍, ଚର୍ମ, ମାଂସ, ରକ୍ତ, ମେଦ, ମଜ୍ଜା ଓ ଅସ୍ଥି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଆକାଶ, ଜଳ ଓ ବାୟୁରୁ ପ୍ରାଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଶ୍ରୋତାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଶବ୍ଦ ଆଦି ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବିଷୟ ସବୁ ଅହଙ୍କାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ମନ ହେଉଛି ସକଳ ବିକାରର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବୋଧ କରାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଶୁଣାଇଲି ତାହା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏହି ସ୍ଥୂଳ ରୂପଟି ବାହାର ପଟୁ ପୃଥ୍ୱୀ, ଜଳ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଅହଙ୍କାର ଓ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଓ ପ୍ରକୃତି ଏପରି 8ଟି ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଏହି ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଅତୀତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ରହିଛି। ସେହି ରୂପ ହେଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଓ ନିର୍ବିଶେଷ। ତାହାର ଆଦି, ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ। ବାଣୀ ଓ ମନ ସେହି ରୂପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି, ସେହି ଦୁଇଟି ଯାକ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହି ଦୁଇ ରୂପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସତ୍ୟ ମଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅକର୍ମା ଓ ସବୁର ଅତୀତ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ନିଜର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସକର୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତି।
ସେ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପ ଅଥବା ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବାଚ୍ୟ ଓ ବାଚକ ରୂପେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଓ ତାହାର ଅର୍ଥ ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ନାମ ରୂପ ଓ କ୍ରିୟା ଅଙ୍ଗୀକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରଂବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର ଓ ଭଗବାନ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସଂସାରରେ ପ୍ରଜାପତି, ମନୁ, ଦେବତା, ଋଷି, ପିତୃଗଣ, ସିଦ୍ଧ, ଚାରଣ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ବିଦ୍ୟାଧର, ଅସୁର, ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର, ଅପ୍ସରା, ନାଗ, ସର୍ପ, କିମ୍ପୁରୁଷ, ଉରଗ, ମାତୃକାଗଣ, ରାକ୍ଷସ, ପିଶାଚ, ପ୍ରେତ, ଭୂତ, ବିନାୟକ, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ, ଉନ୍ମାଦ, ବେତାଳ, ଜାତୁଧାନ, ଗ୍ରହ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମୃଗ, ବୃକ୍ଷ, ପର୍ବତ, ସରୀସୃପ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ବି ନାମ ରୂପ ରହିଛି ସେସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପ। ସଂସାରରେ ଚର ଅଚର ଭେଦରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ତଥା ଜରାୟୁଜ, ଅଣ୍ଡଜ, ସ୍ୱେଦଜ ଓ ଦ୍ୱିଜ ଭେଦରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଜଳଚର, ସ୍ଥଳଚର ଓ ଆକାଶଚର ଏହିପରି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସଂସାରରେ ଶୁଭ, ଅଶୁଭ ଓ ମିଶ୍ର ଏପରି ତିନି ପ୍ରକାର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ତଦନୁରୂପ ଗତି ମିଳେ। ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣର ପ୍ରଧାନତା ଅନୁସାରେ ଜୀବକୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଯୋନି ମିଳିଥାଏ। ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରଧାନରୁ ଦେବତା, ରଜଗୁଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତମ ଗୁଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟରୁ ନାରକୀୟ ଯୋନି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ତିନି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଉକ୍ତ ତିନି ଗତି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତି ପୁଣି ତିନି ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଜଗତର ପାଳନ ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମମୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁ କାଳାଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ରୁଦ୍ର ହୋଇ ବାୟୁ ମେଘମାଳାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୀନ କରିଦେବା ପରି ନିଜେ ଗଢ଼ିଥିବା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୀନ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପକୁ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ସଂହାର କରନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ମାତ୍ର। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀମାନେ କେବଳ ଏହି ରୂପରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ। ସେ ଗୁଣାତୀତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ। ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ଆଦି କର୍ମର ନିରୂପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ କର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଯେ ଆରୋପିତ କରାଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବସ୍ତୁତଃ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି ଏଥିରେ ଅବାନ୍ତର ବା ଗୌଣ କଳ୍ପ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଳ୍ପ ବା ମହାକଳ୍ପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି। ସବୁ କଳ୍ପରେ ସୃଷ୍ଟି କର୍ମ ଏକାପରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭେଦ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ମହାକଳ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରକୃତିରୁ ମହତ୍ୱାଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ କଳ୍ପ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟି ଯଥାପୂର୍ବ ଥାଇ କେବଳ ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ନୂଆ କରି ହୁଏ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, କାଳର ପରିମାଣ ଓ କଳ୍ପର ଲକ୍ଷଣ ତଥା ତାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ପରେ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ୍ମକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ହେ ସୁତ, ସୌନକ ଋଷି ପଚାରିଲେ, ହେ ସୁତ ମହାଭାଗ, ଆପଣ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ବିଦୁର ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସତରେ ବଡ଼ କଠିନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଯାତ୍ରା କାଳରେ ମୈତ୍ରେୟ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁଠି କଥାଭାଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଚାରିବାରୁ ମୈତ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ହେ ସୁତ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବଡ଼ ସୌମ୍ୟ। ଆପଣ ଆମକୁ ବିଦୁରଙ୍କର ସେହି ଚରିତ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସେ ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ସୁତ କହିଲେ, ହେ ସନକାଦି ଋଷିଗଣ, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ପଚାରିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଯାହା କିଛି କହିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତାହା କହୁଛି, ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏତିକିରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଶୁଣିପାରିବା ଯେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ବିଦୁରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇ କ'ଣ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ 18ଟି ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକର ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବସାର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠିରେ
ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିଲେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ। ଏଇ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଗାମୀ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ, ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବାପା ମା' ମାନେ ବୃଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଦୌ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା? ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱର ଟିକେ ପବିତ୍ର ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ୁ, ଏତିକି ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।